สวัสดีนะคะคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีทุกท่านนะคะดิฉันนานานะคะซึ่งอาศัยอยู่ในเกาหลีเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วนะคะรู้ไหมคะว่ามีคนไทยที่เข้ามาทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยประมาณ 340,000 คนเลยนะคะแล้วด้วยวัฒนธรรมการเป็นอยู่ระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยมันต่างกันมากนะคะการปรับตัวเนี่ยเลยค่อนข้างยากลำบากนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวนานาจะเชิญทนายมานะคะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆสำหรับเป็นการทำงานในเกาหลีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณทนายได้เลยนะคะ정진 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 나나님. 저는 대한변호사협회 소속 10년 경력의 지혜로운 법률사무소를 운영하고 있는 대표 변호사 정진이라고 합니다. ค่ะแล้ววันนี้นะคะนานาได้รวบรวมคำถามต่างๆนะคะที่คนไทยมีปัญหานะคะแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการทำงานในเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณทนายกันเลยนะคะว่าจะได้ช่วยเหลืออะไรกันยังไงได้บ้างนะคะค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะฉันเป็นผู้อาศัยอยู่ในเกาหลีแบบผิดกฎหมายได้ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ6 เดือนนะคะแล้วก็โรงงานนี้อยู่ดีๆก็ได้ปิดตัวไปนะคะซึ่งยังไม่ได้รับค่าแรงงานเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากถามคุณทนายนะคะว่าถ้าเราจะต้องการได้รับเงินค้างจ่ายเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมแล้วก็เนื่องจากเป็นคนผีอะค่ะไม่สามารถไปแจ้งความเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นะคะ변호사님어떻게생각하시나요? 네, 우리나라 근로기준법은 모든 사람을 차별적 대우를 할 수 없기 때문에 불법 체류자를 하더라도 임금을 못 받게 되면은 본인의 신분증 또는 여권 등을 준비해서 고용노동부에 신고를 할 수 있습니다. 근데 이 과정에서도 도움을 못 받게 된다면 임금체불 소송을 변호사의 도움을 받아서 제기해보는 것도 하나의 방법입니다. 근데 다만 이 과정에서 자신의 신분이 불법 체류자라는 게 드러나게 되면 결국은 나중에 한국을 떠나셔야 된다는 점은 좀 아쉬운 부분이긴 합니다. 그럼 뭐 혹시 이런 과정 되면 뭐 증거 같은 거 뭐가 있어야 되나요? 증거라면 자기가 임금을 받기 위해서 언제 어디서 몇 시부터 몇 시까지 일을 했는지 그리고 자기가 일한 대가를 누구의 통장으로 받았는지 그러니까 자기가 일했고 그거에 대한 그 임금을 만약 일부라도 받았다면 그런 어떤 증거 같은 것들을 준비해 두시는 게 좋습니다. 태국 사람들이 뭐 어떤 증거 없으면 어떻게 해야 되나요? 만약에 증거가 없으면 자기 같이 일하는 동료들로부터 내가 언제부터 언제까지 일했다라는 어떤 진술이라든지 사실 확인서 같은 것들을 부탁해서 받아두면 그것도 하나의 증거로서 가치가 있습니다. 아까 저한테 뭐 고용센터 같은 거 가야 되나요? 전 이미 경기도 안산 있으면 거기도 있나요? 네, 그 우리나라 전국에는 그 고용노동부 산하 그 지청이 다 있고요. 그리고 신고할 때는 직접 가지 않고 고용노동부 사이트에 들어가서 거의 직접 글로 쓰는 칸이 있습니다. 근데 물론 그게 아마 한국어이기 때문에 그걸 한국어를 좀 잘하는 사람의 도움을 필요한 상황이긴 합니다. 그 신고를 하기 위해서는요.ค่ะต่อไปเป็นคำถามที่2นะคะส่วนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีวีซ่าเนาะดิฉันเป็นคนไทยที่มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ได้ทำงานกับบริษัทเล็กในเกาหลีมาเป็นระยะเวลา3 เดือนแล้วนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยได้มีสัญญาจ้างการทำงานนะคะแล้วอยู่ดีๆบริษัทก็บอกว่าไม่มีเงินและเขาคนนี้เป็นคนต่างชาตินะคะเขาไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหนบ้างและเราจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งสัญญาก็มีนะคะจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาถามคุณทนายกันดีกว่านะคะ변호사님 어떻게 생각하시나요? 네, 우선 그런 경우 고용노동부에 임금체불 신고를 할 수 있습니다. 근데 이제 그 조사 과정에서 사업주가 임금을 주지 않았다는 게 확인되면 사업주는 처벌을 받게 돼 있어요. 그 처벌을 피하기 위해서 사업주는 설령 돈이 없다 하더라도 어떻게든 구해서 줄 수 있는 가능성이 있습니다. 근데 만약에 이렇게라도 해결이 안 되면 사업주를 상대로 소송을 제기해 볼 수 있고요. 그리고 또한 만약에 회사가 파산이나 회생, 그러니까 완전히 망한 경우 이런 경우에는 고용노동부에 회사가 돈이 전혀 없으니 고용노동부에 돈을 달라고 요구를 해볼 수 있습니다. 그럼 고용노동부는 그 사업주를 대신해서 일정 부분 임금을 근로자한테 주는 제도가 있는데 이러한 제도를 대지급금 제도라고 합니다. 제가 하나 더 궁금한 거 있는데 만약에 뭐 소송 중인데
본인 나라 들어가야 돼요. 네. 그럼 어떻게 해야 되나요? 그러니까 비자 더 주시나요? 아니면 뭐 연장할 수 있나요? 비자? 그 소송 같은 경우는 본인이 나라를 가더라도 소송 대리라는 제도가 있습니다. 변호사를 고용해서 소송을 맡길 경우 자신은 태국에 있다 하더라도 변호사가 소송이 끝날 때까지 자신을 대신해서 소송을 진행하게 되기 때문에 본국으로 돌아가시더라도 그거는 소송 진행에는 문제가 없습니다. ค่ะ ต่อไปเป็นคำถามที่3นะคะคำถามที่3เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เลยนะคะพวกฟรีแลนเซอร์ต่างๆเนาะคนนี้นะคะเป็นสวัสดีค่ะเป็นคนไทยนะคะทำงานฟรีแลนเซอร์เป็นโมเดลนะคะอยู่ที่เกาหลีมีคนหางานมาให้นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเวลานานแล้วก็เลยเชื่อใจไว้ใจนะคะไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไม่ได้รับค่าตัวพอไม่รับค่าตัวขึ้นมาเนี่ยก็ติดต่อไปทางนั้นเขาก็เลื่อนตลอดนะคะก็เลยไปหาที่ออฟฟิศพอไปหาที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยออฟฟิศได้ทำการปิดตัวแล้วนะคะติดต่อนายจ้างไม่ได้กรณีแบบเนี้ยต้องจะไปขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหนบ้างนะคะจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาถามคุณทนายกันนะคะ변호사님 뭐 어떻게 생각하시나요? 네, 그 프리랜서라도 여러 가지 형태가 있는데요. 만약에 프리랜서가 그 사업주에 사실상 고용돼서 계속적으로 근무를 계속 한다면 사실상 형태는 프리랜서지만 법적으로는 근로자성을 인정받을 수가 있습니다. 네. 그런 경우는 임금을 못 받았을 경우 고용노동부에 신고를 해서 그 임금 체불 사실을 확인받아서 그렇게 임금을 좀 받을 수 있는 방법이 있고요. 네, 이제 말 그대로 프리랜서인데 계속적으로 근무하는 게 아니라 뭐 한 달에 한 번 또는 두 달에 한 번씩 간헐적으로 근무를 하게 될 경우는 그거는 근로자라기보다 대등한 관계에서 일을 한 거기 때문에 고용노동부에 신고를 해서는 안 되고 별도의 어떤 용역대금 청구 소송이나 받지 못한 대금에 대해서 법원에다가 문제를 삼을 수 있습니다. 네, 저 궁금한 거 있는데 월급 아니지만 뭐 네. 돈 뭐 받았는데 혹시 변호사비보다 네. 이런 뭐 받는 돈 더 크지 않나요? 네, 좀 그게 문제점이긴 합니다. 예를 들어서 못 받은 돈이 300만 원인데 그걸 받기 위해서 소송을 제기해야 되는 경우 변호사비도 물론 사무실마다 다르긴 한데 네. 기본적으로는 300만 원 이상이라고 봐야 돼요. 근데 300만 원을 써서 자기가 임금을 300만 원 받는다고 해도 그럼 결국 남는 게 없잖아요. 그리고 우리나라 법에서는 내가 소송에서 이겼을 때 변호사 비용의 일부를 상대방한테 청구를 할 수가 있어요. 근데 300만 원을 못 받아서 소송한 경우 변호사비는 300만 원을 들었다 하더라도 상대방한테 청구할 수 있는 변호사 비용은 30만 원이에요. 그러면은 결과적으로 계산을 해봤을 때 변호사 비용 때문에 소송을 못하는 경우가 많습니다. 근데 그래서 제가 생각해 봤을 때 임금을 못 받은 경우가 있으면 비슷한 케이스의 직장 동료들이나 다른 사람들을 모아서 그 사람들이 한꺼번에 한 명의 변호사의 도움을 받아서 소송을 제기할 경우 그 변호사 비용을 좀 분담해서 진행을 할 수가 있기 때문에 그런 경우는 현실적으로 좀 소송을 할 수 있는 상황이라고 보시면 돼요. 네, 왜냐하면 저는 많이 들었어요. 그냥 네. 한두 달 월급 뭐 받았는데 네. 변호사님 만나고 금액 좀 커서 포기한 사람 엄청 네, 그렇죠. 많아요. 네. 이제 만약에 같이 뭐 임금체불 소송을 할 사람이 없다, 혼자서 문제를 해결해야 된다라고 생각하면 뭐 가까운 법률 전문가, 뭐 변호사의 상담만이라도 받으신 다음에 그러면은 소송까지는 아니더라도 고용노동부 홈페이지에 임금체불 신고를 할 수 있는 칸이 있거든요. 거기다가 내가 언제부터 언제까지 일했는데 언제부터 언제치에 임금을 못 받았다 이거를 문제를 삼으면 고용노동부는 그 사업주를 무조건 조사하게 됩니다. 그 조사 과정에서 사업주는 자기가 처벌받지 않기 위해서 자기가 고용했던 근로자한테 임금을 줄 확률도 있는 거죠. 그러니까 이런 방법을 하는 것도 많이 현실적이라고 볼 수 있어요. ค่ะ ต่อไปเป็นคำถามข้อที่ 6 นะคะคำถามนี้เนี่ยคนทางบ้านนะคะถามมาว่าเขาทำงานอยู่ที่โรงงานนะคะ แล้วระหว่างทำงานเนี่ยเครื่องได้ตัดนิ้วขาดนะคะ พอตัดนิ้วขาดเนี่ยทางพนักงานที่ทำงานด้วยกันนะคะเขาก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเนี่ยเย็บนิ้วต่อกันติดนะคะ แต่ยังไงมันก็จะต้องมีการพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่สามารถทำงานได้เขาก็เลยคิดว่าเขาอยากได้ค่าชดเชยนะคะจากโรงงานเนี่ยจากเจ้านายเนี่ยนะคะเขาอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ตอนแรกเขาก็จะฟ้องเจ้านายนะคะแต่เจ้านายบอกว่าถ้าหากฟ้องเนี่ยมันจะมีชื่อบันทึกไว้ในกรมแรงงานนะคะเวลาหางานที่อื่นก็จะหายากดังนั้นถ้าเขาไม่ฟ้องหรือว่าเขาจะฟ้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
การได้รับเงินค่าชดเชยเนี่ยได้รับยังไงคิดเป็นเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเรามาถามทนายกันดีกว่านะคะ변호사님이 어떻게 생각하세요? 그래도 손가락을 좀 다시 붙여서 다행이긴 합니다. 아직까지도 좀 산재 신청이란 것들을 우리나라 많은 노동자들이 좀 조심스러워하는 부분이기도 하고요. 신청을 한다고 해서 그것만으로 법적인 어떤 불이익이 가진 않습니다. 자기가 그 사고 당했을 때의 자료, 병원 치료 비용, 그리고 사고 현장에서 어떤 많은 증언들 이런 것들을 최대한 많이 수집하셔가지고 근로복지공단 홈페이지를 통해 산재 신청을 할 수 있고요. 다만 이 산재 신청이란 것이 한글을 쓴다고 해서 쉬운 절차는 아니기 때문에 네. 산재 신청할 때는 좀 법률 전문가의 도움을 받으시는 것을 추천드립니다. 그러면 이런 경우는 뭐 보상금 얼마 정도 받을 수 있어요? 이제 보상금이라고 한다면 그게 사고에 따라서 다 다르고 얼만큼 다쳤는지 또 과실 비율은 얼만큼 있는지에 따라 다 다르긴 한데 일단 자기가 피해 보상을 받을 때 몇 가지 원칙이 있습니다. 자기가 치료받은 비용과 앞으로 내가 한 5년간 10년간 향후 얼만큼의 치료 비용이 들 것인지 이런 것도 계산을 해야 되고 만약에 자기가 치료를 받음으로써 한 3개월 동안 일을 못 하잖아요. 그럼 3개월 동안 월급을 못 받잖아요. 그러니까 자기 일을 못 했을 때 기간 동안에 자기의 수익 이런 것도 계산을 해야 되고 또 중요한 거 만약에 손가락을 다쳤으면 손가락이 없는 상태로 평생을 살아가야 되잖아요. 손가락이 있는 상태로 평생 100%의 어떤 가동 능력으로 돈을 벌 수 있었을 금액 대비 자기가 손가락을 없어서 일하지 못할 예상되는 금액 그러니까 이게 그 노동능력 상실률이라고 하거든요. 이런 것까지 계산해서 전반적인 보상금이 정해진다고 보시면 되고요. 사실 이 보상금 정하는 건 상당히 어렵기 때문에 이거 역시도 좀 많은 어떤 병원 자료와 법률 전문가들의 어떤 조언을 들으시는 것이 좋습니다. 그러면 뭐 차별 없이 한국 사람들 비자 있는 사람들 불법 치료자들 네. 똑같이 동의 받을 수 있는 거예요? 네, 그러니까 한국인이든 태국인이든 자기가 불법 체류이든 합법적 체류이든 자기가 근로자로 일했다라는 것만 분명하면 산재 신청을 다 할 수가 있어요.